ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। और उन्होंने कहा कि मैं जो जेल चो भजन का फैसला किया है वो तां कीता है क्योंकि मैं चाहता सी कि सिख कौम की अते पंथ की जिहड़ी बाहर जाके सेवा की जाए। एक गल ये भी पता लगी है कि करारनामे दे विच अंत च जाके जगतार सिंह तारा ये कहते ने कि उन्होंने इस अदालती सिस्टम ते ही विश्वास नहीं है। एक तरह की करारी चपेड़ वांग है वो सत्कारयोग जज साहब लई की है सचमुच। जज साहब ने भी है उन्होंने एक्चुअली उनके जोड़े वर्ड्स है इंडियन जुडिशियल सिस्टम को एड्रैस करके है गल तो देखो जी, फिर अंत में जेड़े जज को केस लग्या होया है तो सीधा तो आफ्टर ऑल जाके जीरो तो उत्थे ही होना है। जदों तारा नाल शामिल होर लोग ने, कुलवंत सिंह राजोआणा पटियाला जेल च बंद है, जगतार सिंह हवारा दिल्ली की तिहाड़ जेल च बंद है, जे मैं गलत नहीं तो परमजीत सिंह भ्योरा भी तारा नाल जिहड़ा हैगा बुड़ैल जेल चंडीगढ़ ही बंद ने। जदों वो बंदियां ने इस मामले च जिहड़ा हैगा कन्फैशन नहीं दी अपना स्वीकारिया नहीं हैगा, तो तारा ने कोई इसका कारण दस्सिया कि वो क्यों स्वीकारनामा देना चाहते हैं। भाई तारा उन्होंने दोनों कन्फैशन लैटर्स के बहुत स्पष्ट किया कि सानू जी इंस्पिरेशन हैगी है वो गुरु साहब तो मिल गई। सिख हिस्टरी साडे गुरु साहब ये कहते हैं कि जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहिए। इसका जिहड़े दूजे लोग ने इस केस नाल जुड़े हुए जगतार सिंह हवारा, परमजीत सिंह भ्योरा, कुलवंत सिंह राजोआणा, कि उन्हां दे उत्ते भी कोई फर्क पएगा। जिहड़े मनुखी बंब बने सी भाई दिलावर सिंह, उन्हां दे जिहड़ी वो बंब वाली बैल्ट बन्नी तो इन्हां ने ये भी गल स्वीकार की हुई है कि ये मैं बन्नी सी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, तुसी वेख रहे हो स्काई न्यूज़ पंजाब ते मैं हाँ तुहाडा होस्ट नील भुलेंद्र सिंह। साल 2004 का चंडीगढ़ का बुड़ैल जेल कांड किसी नूं भुलिया नहीं होएगा। वो उस वक्त का इन्ना वड्डा जेल कांड सी कि जिस दी जांच लई विदेशी एजेंसियां नूं माहरां नूं भी बुलाया गया सी। इस केस च बेअंत सिंह साबका मुख मंत्री दे हत्या केस वाले मुलजम जिहड़े कि उस जेल च बंद सन, जगतार सिंह हवारा, परमजीत सिंह भ्योरा, जगतार सिंह तारा, ये भज गए सन। इन्हां नाल कुछ एक लोग होर सन जिन्हां दा इस केस नाल संबंध भी नहीं सी। इस केस दे विच पहली वारी होया है कि इस केस दे नाल संबंधित किसी मुलजम ने जिहड़ा अपना इकबालनामा दिता होए, स्वीकार किया होए, कन्फैस किया होए कि हाँ असीं जेल तोड़ के भजे सी। हुण तक इस केस नाल संबंधित जिन्ने भी दूजे लोग फड़े गए ने उन्होंने ये गल स्वीकार नहीं की सी। इस करके ये गल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस केस के विच जगतार सिंह तारा दे वकील एडवोकेट सिमरन सिंह इस वक्त उचेचे तौर पर साडे नाल जुड़े हुए ने। आपां जाणदे हां कि तारा ने इस केस के विच जेल ब्रेक केस के विच बेअंत सिंह हत्या केस नहीं, उस केस के विच की स्वीकार किया है तो की उन्हें अपना स्वीकारनामा अदालत विच पेश किया है तो होर इस केस नाल जुड़ियां खास गल्लां की ने। वकील साहब तुहाडा स्वागत है जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। पहला तो दसो जी कि की स्वीकारनामा जिहड़ा जगतार सिंह तारा ने अज पेश किया अदालत च। अज एक पेज का जिहड़ा कन्फैशन लैटर है वो भाई जगतार सिंह तारा ने कोर्ट में दिता है, जिहदे विच उन्होंने ब्रीफ किया है कि जदों भी कोई स्टेट बेगुनाह लोगों ते जुल्म करती है तो जिहड़ी बगावत का पैदा होना कुदरती होता है। उन्होंने बड़ी प्रिसाइज कन्फैशन की है। उन्होंने दस्सिया कि इंडियन स्टेट ने जिहड़ा जुडिशियल सिस्टम हैगा, इन्हां ने 84 दे विच जिन्ने भी सिख मारे गए ने उन्हां नूं इंसाफ नहीं दिता है। और पिछले समय जिहड़ी सिखां दी नस्लकुशी हुई है, जिहड़ियां कोर्ट्स ने उन्होंने उहदी कॉग्निजेंस नहीं लई, ना ही उन्हां दे विच इंसाफ किया है। सो मैनू जिहड़ा हैगा भारती जिहड़ी न्याय प्रणाली हैगी है हिंदुस्तान की, उहदे विच मैनू यकीन नहीं हैगा।
ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਖੈਰ ਸਵੀਕਾਰਨਾਮਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਰਾ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਭੱਜਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਥਾਪੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਜੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਦਸਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੰਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਸੁਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਰਸਤਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਕਸਰ, ਕਿ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੜੋ ਫੜੀ ਹੋਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਤਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੀ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਵੀਕਾਰਨਾਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੀਆਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਐਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਰਾਈਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੀ, ਸੋ ਡੈਟ ਮੈਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਛਾਪ ਸਕੀਏ। ਜੀ, ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਨਾ ਕੁ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਵੀਕਾਰਨਾਮਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਵਾਂਗ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਲਈ। ਕੀ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ? ਨਹੀਂ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਕੋਲ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਆਫਟਰ ਆਲ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਰਸਟ ਲੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਲੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤਾਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਟਰਾਇਲ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਲੈਟਰ
ਇੱਕ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ 5-6 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਾਂਜੀ। ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਮੈਂ 5-6 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਾ ਕੇ। ਓਕੇ। ਉਸ ਲੀਗਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੇਸ 8 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗਾ CGM ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣਾ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਵੀਕਾਰਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, 2 ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਹ ਭੁਗਤਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਸ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਰਡਰ ਟਰਾਇਲ। ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਬ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਬੰਬ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਲਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣੇ ਸੀ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਬ ਵਾਲੀ ਬੈਲਟ ਬੰਨੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਬੰਨੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਰੋਲ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕੇਸ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤਾਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ ਤੇ ਵਜਿੱਦ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਰ ਗੱਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ FIR ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ ਤਾਰਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 6 ਕਨਫੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਰਡਰਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਨਫੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਹੁਣੀ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ 3 ਫਾਂਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਆਪ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ 2 ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲकांड ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੇ ਨੇ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲਡ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ, ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ।
ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਂਸ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ CBI ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਰਡਰ ਹੈ ਬੈਂਸ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰ ਫੁਟਿੰਗ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ। ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਫ ਵਾਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਫ ਵਾਰ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ UN ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰਾ UN ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ UN ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਨੇਚਰ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਰੋਤੀ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡੀਪ ਥਾਟ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਜਾਓ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਜੀ ਇਹ ਕੇਸ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਈਨਲ ਜਜਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਇਹ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰੇ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਕ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ PO ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਗੜਵਾਲੀ ਸੀ, ਮਾਈਟ ਵੀ ਗੜਵਾਲੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।